من و سلوا کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلوا کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلوا جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھیں؟ من و سلوا میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی بارش برسائی، اس کے باوجود کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں، تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونیوں کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخرکار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزارے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ کھانے پینے کے لیے پانی تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگی کہ ہم تو اب اس میدان سے نکل نہیں سکیں گے، بلکہ بھوک پیاس اور گرمی سے مر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر من و سلوا نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایاتیں کیں کہ ان کو گننا مشکل تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، جہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلوا کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیل کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا۔ من شہد کی طرح تھا۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ
शबनम खुश्क हो गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में बहुत ही छोटे साइज में गोल गोल कोई चीज़ पड़ी है, जैसा कि पालक के दाने होते हैं। इसराइली कौम उन दानों को देखकर पुकारने लगी, ये क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए गज़ा है। अल्लाह ताला ने आप सबको पहले आजमाइश में डालकर तुम सबको भूखा और प्यासा रखा, फिर मन जिसको तेरा आबा अजदाद भी ना जानते थे, ताकि अल्लाह ताला तुमको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ज़िंदा नहीं रखता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद रात को मैदान के पैरों और पौधों पर जमा हो जाता था। बनी इसराइल के लोग सुबह उठकर उसको पेट भरकर खा लिया करते थे। अल्लाह ताला हर शख्स के लिए ये गूंद 4 किलो नाजल फरमाता था। जो शख्स सुबह सुबह उठ जाता था, ये ग़ज़ा उसको हासिल हो जाती थी। जो उस वक़्त सोया रहता था, वो इस खुराक से महरूम रखा जाता था। सलवा एक किस्म का परिंदा था, उसको बटेर कहते हैं। जब शाम के वक़्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती थीं, तो बटेर बाफर मकदार में उनके खेमों के करीब आकर बैठ जाया करते थे। बनी इसराइल के लोग बटेरों को पकड़कर पकाते और उसको खा जाया करते थे। मन्नो सलवा अल्लाह ताला की एक नेमत थी जो कि बड़ी आसानी से हज़म हो जाती थी। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का एक ख़ास करम ये था कि उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, उनके कपड़े ना मैले होते थे और ना ही फटते थे। उनके घर में जो भी लड़का या लड़की पैदा होता, उनके जिस्म पर अल्लाह ताला की तरफ से लिबास होता था जो बच्चे के बढ़ने के साथ साथ बड़ा हो जाता था। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मन, सलवा और बेशुमार नेमतों से नवाजा था। बनी इसराइल कौम वादिये तैया में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मन सलवा से पेट भर लिया करो, उसको अगले दिन के लिए हरगिज़ मत जमा करना। लेकिन इस नाशुक्री कौम को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि अगर कल ये मन सलवा ना मिला तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इस डर से वो कौम मन सलवा छुपा कर कल के लिए रखने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कौम को ऐसा करने से हरगिज़ मना किया, लेकिन उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। ये बात अल्लाह ताला को नापसंद गुजरी कि उन लोगों ने जो कुछ खाने पीने के लिए जमा किया था वो सब ख़राब हो गया था। उस दिन के बाद अल्लाह ताला ने ये नेमत उस कौम पर बिल्कुल बंद कर दी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बनी इसराइली कौम ना होती तो कभी भी खाना ख़राब ना होना था। खाने पीने की चीज़ों का ख़राब होना उस कौम से ही शुरू हुआ था, वरना उस कौम से पहले ना खाना ख़राब होता था और ना ही गोश्त सड़ता था। दुनिया की बेशुमार कौम की दीनी किताबों में इन ग़ज़ाओं का ज़िक्र वाज़िह किया जाता है। बुद्ध मत की रवायत के मुताबिक जब दुनिया का चक्कर मुकम्मल होता है तो आसमान से ग़ज़ा नाज़िल होने लगती है। हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों में भी आसमान से शहद बरसने का ज़िक्र मिलता है। पुराने जनानियों में भी जहाँ एक आसमान से उतरने वाली ग़ज़ा का ज़िक्र मिलता है जिसका मज़ा शहद की मानद था। यही शहद जब समुद्रों और दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग शहद की तरह हो जाता था। हमने देखा कि खुदा ने बनी इसराइल के लिए समुद्र को 2 हिस्सों में बांट का रास्ता बना दिया था। वादिये तैया को अल्लाह ताला ने उनके लिए बेशुमार नेमतों से माला माल कर दिया। उन सब नेमतों को हासिल करने के बावजूद भी बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह ताला पर यकीन न किया। उन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि खाने को हरगिज़ अगले दिन के लिए जमा न करना, लेकिन उस नाफरमान कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बात न मानी। यही बात हम पर तसल्लुत होती है कि जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हम अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा था। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ मौजूदा मुसीबत नज़र आती है। हमको हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। अल्लाह ताला के लिए हर काम बहुत ही आसान है।